श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के अनुसार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से स्थापित की गई 11 मेंबर उच्च ताकती कमेटी की पलेठी एकत्रता के दौरान देश की अलग अलग जेलों में नजरबंद सिंहों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मिलकर जोरदार ढंग से मामला उठाने का फैसला किया गया। इसके साथ ही दिल्ली और कर्नाटका के मुख्यमंत्री के साथ भी राजा के अधिकार वाले सिंहों की रिहाई के फैसले पर तुरंत विचार करने के लिए मुलाकात की जाएगी। श्रोमणी कमेटी दफ्तर में इस कमेटी की हुई एकत्रता में दमदमी टकसाल के नामी निहंग और सिख जथेबंदियों के आगू पहुंचे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जदों की भी श्रोमणी कमेटी होंद विच आई आ, जदों भी सिखां दे जां चेचे तौर पर पंजाबियों के कोई भी मसले आए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने फर्जां की पूर्ति तो कदे पिछे नहीं हटी। चाहे 84 तो पहला का समा सी, उदों भी असी डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने कुछ वकील जिहड़े असीं कीते हुंदे सी हायर, मैनूं चेता सारा। 84 तो बाद भी लगातार जिथे असीं जोधपुर के कैदी उन्हां दी केसां दी पैरवही करते रहे, नाल दी नाल उन्हां नूं कंपनसेट भी करते रहे, क्योंकि कौमी दर्द उन्होंने हिरदियां विच लै के संघर्ष शुरू कीते सी। ते हुण भी जिहड़े साडे सिख वीर जिहड़े साडे जुझारू वीर जेलों दे विच अंदर आ, उन्हां दा पिछले समय दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक मीटिंग सद्दी गई ते मैं समुची कौम नूं बधाई भी दिना कि उस दिन बहुत सहनशीलता के नाल बहुत दीर्घ विचारां हो के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं अधिकार दिते सी कि एक कमेटी बना ली जाए तो इनू बड़े पद्धर के उत्ते चाहे किसी पक्ष तो भी पैरवही करनी पे उसकी पैरवही की जाए। अज चेचे तौर के उत्ते मीटिंग सद्दी गई सी। ये 11 मैंबरी कमेटी जिहड़ी मैं कह सकदा एक सरबत खालसा का रूप आ, जिहदे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल, निहंग सिंघां दीआं जथेबंदियां वालों जिंदा शहीद संत बाबा निहाल सिंह जी हरियां बेलां, संत बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल और बहुत ही सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब और श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान, उन्होंने वालों सरदार जसकरण सिंह जी उन्होंने जनरल सकत्तर आ, तो उन्हें आज चिट्ठी भी लिख के भेजी अज की मीटिंग के विच माफ़ी भी मंगी आ भी मैं चेचे तौर पर आ नहीं सकिया। उन्होंने नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह जी कालका, उन्होंने नाल बहुत ही सत्कारयोग साडे सरदार परमजीत सिंह जी शरना जिहड़े अकाली दल दिल्ली के प्रधान भी आ ते साबका प्रधान दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, सरदार मनजीत सिंह जी जी के साबका प्रधान दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने नाल साडे तख्त पटना साहब तो सरदार अवतार सिंह जी हित, तख्त श्री हजूर साहब तो सरदार भुपिंदर सिंह जी मनिहाल जिहड़े प्रधान आ, वो क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन होया उन्होंने वालों सरदार परमजोत सिंह जी चाहल साहब, अचेचे तौर पर अज लगभग 2.5 घंटे बहुत विचारां दीर्घ होईयां। मैं बहुत धन्यवाद करदा इन्हां सारे कमेटी मैंबर साहिबानां दा कि जिन्नी नेड़ता अज इत्थे विचारां दे विच ते कौमी दर्द नूं लै के होई आ, ते मैं समझदा ये बहुत वड्डी एक प्राप्ति आ। जिस तख्त पटना साहब, तख्त हजूर साहब अकाल तख्त वालों, श्रोमणी कमेटी वालों और श्रोमणी अकाली दल वालों सारियां वालों तो इस तरह दमदमी टकसाल ते निहंग सिंघां दीआं जथेबंदियां, दादूवाल साहब ते दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये मैं समझदा एक सरबत खालसा के रूप दे विच जथेबंदी बनी आ, जिन्हां ने विचारां तो बाद पहलां तां मैं सारियां दा धन्नवाद करदा एक सुरता दे नाल किसी भी पक्ष की जिहड़ी विचार गंभीरता नाल होई आ और उन्हां दे विच सारियां ने इस गल ते भी संतुष्टि प्रगट की। उन्हां जथेबंदियां दा भी धन्नवाद जिहड़ियां इंडिविजुअल तौर पर भी ते चाहे विशेष तौर पर जथेबंदियां के रूप दे विच इन्हां
सिख संघर्षी योद्धिਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੈਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੱਜਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਹੂਗੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਆ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਨ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ 465 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਸਿਗਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਢਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵਿੱਢਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਤੇ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, 10 ਉਹ ਤੇ 11ਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਦਨ 15 ਡੇਜ਼ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਤਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿਰਾਰੀ ਬਦਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੇਵਿੰਗ ਦਾ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਪਿਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪੱਖ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸੂਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਗੇ, 2 ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ 4 ਸਿੰਘ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5-4 ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ 32 ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨੇ ਹੈਗੇ, 11 ਜਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ 11 ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਫਿਊ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। मैं समझदा जो धामी साहब ने किया वो फाइनल है और साढ़े सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ और जिस ਨੂੰ धामी साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ और ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? मैं समझदा कि मैं तो हाले अंदरों निकलिया, मन नहीं पता, पर कानून अपना काम कर रहा है। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ।